अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा जयमानश्च सीदता महात्मास्ते नित्यस्ववर्धस्वदे तमद्दया इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ सविताभिन्दुवश्यतकृतैर्बोधयतादितिम् अस्मिन् हव्यं जुहोतना ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदं नमः ॐ अयन्तयिद्म आत्मस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ जातवेदस्ते नेत्यस्व चेद्धवर्धया जया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्व चेद्धवर्धया ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदं नमः ॐ अयन्तयिद्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ अयन्तयिद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्व चेद्धवर्धया प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ हरितेनुमन्यस्व ॐ हरितेनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं प्रदाय दिव्यो गन्धर्वकेतवो केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचन्नस्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा
इदमग्रे इदं नमः ॐ स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ निर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वच्चो ज्योतिर्वच्च स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजो देवेन सवित्रा सजो रात्रेन्द्रवत्या तुषाणो अग्निर्वेद स्वाहा ॐ गोरक्षये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ॐ भुवद्वक्त्राय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदं नमः ॐ भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्य प्राणापानव्याघ्नेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्याघ्नेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ या वेदां देवगण पितरस्योपासते तया मामद्यवेदयाग्ने वेदाविनं कुरु स्वाहा विश्वानि देव सवितुरितानि परासुवा भद्रं गन्धासु स्वाहा देवय सुपदाये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योग्यस्मद्योराममेव भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विदेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः पितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पूर्वारुकविभवन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकविभवन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकविभवन्दनाम् क्षीरमामृत स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकविभवन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृत स्वाहा त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकविभवन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृत स्वाहा इदं मृत्युञ्जयाय ಹಿರಣ್ಯಮಮಾಯೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಹ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ಸ್ವಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಹ, ಓಂ ಅಗ್ನಿ ಸೋಮಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಹ, ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ಸ್ವಹ, ಓಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ಸ್ವಹ. ಓಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ಸ್ವಹ, ಓಂ ಶಂಭವಾಯ ಚ ಮಯೋ ಭವಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ ಸ್ವಾಹಾ. पूर्णदं स्वाहा ॐ सर्वं पूर्णदं स्वाहा ॐ सर्वं पूर्णदं स्वाहा ॐ तेजो तेजो मयि देहि ॐ वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि ॐ बलमसि बलं मयि देहि ॐ ओजस्योजो मयि देहि ॐ मन्युरसि मन्युं मयि देहि ॐ सहोऽसि सहो मयि देहि ॐ यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಪರಮೇಶ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ಒಂದೇ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತ? ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಆರಂಭದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಈಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸುಪರ್ಣಸ ಇವರು ಆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತ ಕಾಶೀಪುರ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಸನದ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಂಕರಮಠದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಹಾ ಸತ್ಸಂಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರಭಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ದೇವಪ್ರಿಯಾಜಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಪತಂಜಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಂಜಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ಹಾಗೆ ಈ ಯೋಗದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಾರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ವೇದವಾಕ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಪತಂಜಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಹರಪುರ ಶ್ರೀಧರ್ಜಿಯವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅವರ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಳಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪತಂಜಲಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 ಮಹಾನ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯೋಗ, 2ನೇದು ಆಯುರ್ವೇದ, 3ನೇದು ಗುರುಕುಲ, 4ನೇದು ಸ್ವದೇಶಿ ಪದ್ಧತಿ, 5ನೇದು ಗೋ ಸೇವಾ. ಈ 5 ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸಾರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಭಾರತವನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ
ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ. ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ಪತಂಜಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವೇದ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 9-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಳ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಶೀಪುರ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಬಾಳ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 1.5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮನವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 8-10 ಮಂಟಪಗಳು. ಹಾಗೆ ಸುತ್ತ ಪಡಸಾಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸುತ್ತ ಪಡಸಾಲೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಅದೇ ತರ ದೊಡ್ಡ ಪಡಸಾಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಕುಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಾಸೇಗೌಡರೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರೀಧರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೂರು ಏನಿದೆ, ಅಡುಗೂರಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತೋಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಆ 1.5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮುಳ್ಳು ಬೇರೆ ಪೊದೆಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವು. ಸೊ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಾಣವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವು. ನಾವು ಹಳೇಬೀಡಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅಡುಗೂರ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಷಟ್ಕನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವು ನಾವು, ಹೊಸ ಕಾರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಡುಗೂರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಪ್ಪ ಬೋರ್ಡರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ದಾಯ್ತು. ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಾಡು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಕಾಡು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಚ್ಚೊಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವು. ಆ ಮಚ್ಚಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಭವ್ಯವಾದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ ಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅದರ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಶ್ರಮದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಶ್ರಮದಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಮೈಸೂರಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಧಾವಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾಶೀಪುರ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಬೇರೆ ಹಾಳು ಹಂಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹಂಪೆ ಉತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇರಿದ್ದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶೀಪುರ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವು. ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏನೋ. ಎಷ್ಟು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಅಡುಗೂರಿನಿಂದ ಕಾಶೀಪುರದವರೆಗೂ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪತಂಜಲಿ ಮತ್ತು ವೇದ ಭಾರತೀಯವರೇ, ವಿಶೇಷ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಶೀಪುರ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬ ದಾನಿಗಳು ಬಂದ್ರು. ಅವರ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ JCB ಮೂಲಕ
ಎಲ್ಲ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತು, ಕಲ್ಬಂಡೆಗಳಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕಾಶಿಪುರ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ವು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋ ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇದ ಭಾರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾವು ಬೇಲೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಬೇಲೂರು MLA ಹತ್ತಿರೋದು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ PDO ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನಿನ್ನೆನೇ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರಗೆ ಹೋದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ JCB ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡುವಂತ ಕಾಶಿಪುರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ವಿಧಾನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಉದಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಭಗವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಪುರ ಉತ್ಸವನ್ನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ನ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ 9:30 ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಾಜದ ಹಬ್ಬ ನಾನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ವೇದ ಭಾರತಿಯವರು, ಪತಂಜಲಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೂರಾರು ಜನ ಹೋದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವತ್ತು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಶಿಪುರ ಉತ್ಸವ ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ 15ನೇ ತಾರೀಕು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ. ಯಾರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ. ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಶಾಂತಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನೋ ನಿಧಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಜನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಹಳೆ ಸರ್ಪ ಇದೆ, ಹೋದವ್ರು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಸಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಿಂದು ನಾನು ಒಬ್ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೋದ್ರು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಓಣಿ ಇದೆ, ಆ ಓಣಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಇದಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆನ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ SDM ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿರೋರು. ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ದೈವ ವ್ಯಾಪಾಶ್ರಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಬಿರ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಗ್ನಿಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾವುದು? ಆ ಶಿಬಿರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
BP ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಇರುವಂತವ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಾದಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್, ಒಂದು ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ, ಚೇತನ್ ಒಂದು ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡಮ್ಮ, ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಬೌರ್ಲಾಲ್ ಜಿ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರ್ಲಾಲ್ ಜಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬನ್ನಿ ಶೆಟ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಈಶಾವಾಸ್ಯನ? ಭಾನುವಾರ ಐತೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಅಂಗಡಿ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರೋದ. ಪ್ರಸಾದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿ. ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರೀರಿ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ ಅವರು ಬ್ಯಾಗ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಕಸಿನ್, ಇವ್ರ ಕಸಿನ್, ಈ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಇಬ್ರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಹರಿ ಓಂ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.